Good morning, students. So today we'll start with a new topic, that is wireless LANs. You have already completed the study of local area network, but that is in a relation with a LAN which is configured with the help of cables. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು LAN ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ we have formed a network which covers a smaller geographical area and which is having limited number of systems to accommodate. Error rate is less and speed is high. Okay, but the main constraint that we have studied is each system is connected with another system with the help of a cable. ಅದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಕೇಬಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೋಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ ಕೇಬಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಪೇರ್ ಆದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಲ್ಯಾನ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿವಿ, ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾನ್ ಅದ, ಬಟ್ ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ 2 ಅಥವಾ 3 ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ with those LANs you are going to have a communication. One LAN and ಇನ್ನೊಂದು LAN ಗೆ through the bridges connect ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, right? And next we are going to study about wireless, where the communication purpose, for the communication purpose you are not having any physical connection between the cables. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ವೈರ್ಸ್ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ the communication is wireless, that is with the help of different frequency ranges. Ellaru spectrum anna nodiri ankonತೀನಿ. I hope everyone has seen the spectrum. You PUC study ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಲ್ತೀರಿ ಅಂದ್ಕೊಂತೀನಿ. There are alpha, gamma, beta rays, infrared rays, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ waves ಬೇರೆ ಬೇರೆ frequency range ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ on the environment, on the human body is also going to vary. I hope you all have heard the word spectrum. Kelida illa? Have you heard? If you are using the infrastructure mode, then every communication will be done with the help of access point, whether it is within the same LAN or it is across the different LAN. This one LAN, this LAN. And there are some other systems. This particular system wants to have a communication with this system. Means how the communication will be carried out. Each system in the ಮೊದಲಿಗೆ access point ಹೋಗ್ತೈತಿ, and this access point and this access point, they may be connected with the help of cable or maybe with the help of wireless ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ wired connection ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈ access point ಇನ್ನೊಂದು router ಗೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಒಳಗಿರುವಂತ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಐದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೈರ್ಡ್ ಆರ್ ದ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್. ನೌ ಬೋತ್ ಆರ್ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಲ್ಯಾನ್ಸ್. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನ ಡೇಟಾನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟಾ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ದ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದೆನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೀಸ್ ದ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ನೋಡಿ ಅದು ನಂದೇ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಒಳಗೈತೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಒಳಗದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. If it is in some other network, then this access point will have a communication with the access point to which the destination system is connected. ಯಾವ particular access point ಗೆ ಆ destination system connected ಇರ್ತೈತಿ, ಅದರ ಜೊತೆ communicate ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತೈತಿ. And then when the packet is received by this access point, it is going to send to this particular system. User direct communication irangilla, it is to the access point. And the structure is fixed. Structure ಏನೈತಿ fixed. Okay, ಮೂರು access point connected ಇರ್ತಾವ. ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. Whereas ad hoc meaning ಏನು, which does not have a specific shape and structure. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ad hoc ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ, right? And in the ad hoc, the systems will be connected to each other directly. One system ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಅಲ್ಲೇ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ AP ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೇವಲ್ಲ, ಆಕ್ಸೆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ತಮ್ಮ ನಡುವೆ ಆಗ್ತೈತಿ.
ಅಂಡ್ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದಾಗ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಿಟ್ಟು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಹೋಗ್ಬೋದು ಕೂಡ. ಯಾರಿಗೂ ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೂ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೂ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರ? ಅಡ್ಹಾಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. Okay. As you can see, here is the representation of this is infrastructure mode and this is ad hoc mode. Nodri, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೈತಲ್ಲ ಇದು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ 2 ಅದಾವು, ಇಲ್ಲಿ 3 ಅದಾವು ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈ 2 ಆಕ್ಸೆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಡುವೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ establishing a network is ad hoc mode, where the communication will be directly between the individual systems. There is no centralized system called as access point. Ella tam kelasakka tame responsibility na tagondirtav, and they'll not be having any fixed structure also. Definite structure irangilla ad hoc network ge. Is it clear? Okay. Okay, next we have is the architecture and protocol stack of 802.11. You have already studied about the protocol stack in the first unit. First unit nage nan helide protocol stack andre ಏನು? Stack andre ಏನು? Layered architecture. ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದರಂತೆ ನಾವೇನ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ? ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ. ರೈಟ್? ಅದನ್ನ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ? Because every layer is accompanied with a protocol, one or more protocols. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೇಯರ್ಗೂ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವರು? ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಈ ಲೇಯರ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಕೆಲಸ ಅದ, ಇದು ಈ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ತನ್ನ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮೇಲಿರುವಂತ ಲೇಯರ್ಸ್ ಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ protocol stack. In the same way, even 802.11 architecture ಅನ್ನು ಕೂಡ protocol stack ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
right? As it comes under IEEE standard, ಇದು IEEE standard ನಾಗ ಬರೋದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ IEEE standards ಒಳಗಿಂದ data link layer has been divided into two sublayers. One is MAC and another one is logical link. Media access sublayer and the logical link control sublayer ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡು divisions ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಯಾರ. As 802.11 wireless LAN ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೇವಲ್ಲ ಅದರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸೇಷನ್ ಏನು 802.11. So because it is also a IEEE standard, its data link layer has been divided into two parts. One is logical link control sublayer and another one is medium access control sublayer. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಲೇಯರ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಮ್ಯಾಲೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸೇಮ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ನಾವೀಗ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈ ಎರಡೇ ಲೇಯರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. Physical layer is same as that of the physical layer of OSI reference model. ಏನು physical connect ಅಂದ್ರೆ ಡೇಟಾನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೇವಿ, 1 ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವಿ, 0 ನ ಹೆಂಗ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವಿ, ನೀ 0 ನ ಹೆಂಗ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇವನ್ ರಿಸೀವರ್ ಸೈಡ್ ಕೂಡ 0 ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ರೈಟ್? And ಈಗ ನಾನೇನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಲ್ಲ protocol stack, as you have seen two modes. There are two modes in which you can configure the wireless LAN, ad hoc ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು? What is the other way of arranging the systems? ಒಂದು ad hoc mode, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ ಮೋಡ್? ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದು 2 ನಿಮಿಷಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ad hoc mode and yes, what is the other mode or other way of forming wireless LAN? Okay, ಒಂದ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು. ಉಳಿದವರು one is ad hoc mode and another one is am I audible? Ad hoc and infrastructure. There are two ways in which you can form the wireless LAN. One is infrastructure mode and another one is ad hoc mode. Ad hoc mode ಒಳಗ ಎಲ್ಲರೂ clients ಇರ್ತಾರೆ, so there is no issue. But if you are using infrastructure mode, then one will be acting as a server or access point, others will be acting as a client. So ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತೈತೇನೋ? No. For everything, whether it is a client or whether it is an access point, the structure remains the same. The protocol remains the same. You'll be having a physical layer, you'll be having a MAC sub layer, then you will be having a logical link control sub layer. Physical layer, the OSI reference in physical layer ಮಾಡ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, same work will be carried out. And then next you have is MAC sub layer, medium access control sub layer. What is the task of MAC sublayer? It is going to decide whose turn next is to transfer the data. MAC layer the ಕೆಲಸ ಏನು? Next ಯಾರು ಡೇಟಾನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರು ಈಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ದು, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾರು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಅದಾರ, ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸನ MAC sublayer ಮಾಡ್ಬೇಕು. And then you have this logical link control layer. Its work is to hide the differences. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಮ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವು. ಫಿಸಿಕಲ್ ಲೇಯರ್ ಒಳಗೂ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವ್ಯಾವ್ದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲಿತೇವೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಹೈಡ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಲಿರುವಂತ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೇಯರಿಗೆ ಯಾವ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು, ಆಸ್ ಇಫ್ ಒಂದೇ ಅದ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡೇಟಾನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸನ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ಲಾಜಿಕಲ್ ಲಿಂಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ, right? To hide the differences that exist in the lower layers. One system of the lower layer ಬೇರೆ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದೆ lower layers ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಹೈಡ್ ಮಾಡಿ ಆಸ್ ಇಫ್ ಇಬ್ರು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಅಪ್ಪರ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಗೆ ಡೇಟಾನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸನ
ಅನ್ನ ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಲಾಜಿಕಲ್ ಲಿಂಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಲೇಯರ್ is going to do that task. And next we are going to study in detail about the physical layer. As I said, wireless LAN is not having its own band. ಅದು ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅಲೋಕೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಒಳಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಫಾರ್ that reason it is not having its own fixed band. It works in 3 different ranges, that is 902 to 928 megahertz ಅದ್ರೊಳಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. and then it works in 2.400 4.835 gigahertz band work ಆಗ್ತೈತಿ. and then 5.725 ಇಂದ 5.85 gigahertz. ಅಲ್ಲೇ ನಡು ಒಂದಿಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿಲ್ಲ, ISM ದವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಿಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಥವಾ ರಿಸರ್ಚ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಏನ್ ನಡು ಖಾಲಿ ಉಳಿದಾವಲ್ಲ, ಆ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇದು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಲ್ಯಾನ್ ತನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸಲುವಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 902 to 928 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್, 2.4 ದಿಂದ 4.8 ಗಿಗಾಹರ್ಟ್ಸ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 5.75 ಇಂದ 5.85. ಅಂಡ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದು ಹೆಂಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ನಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ದಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಅಚೀವ್, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ರೇಟ್. ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ರೇಟ್, ಇಟ್ ವೆರೀಸ್. ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ರೇಟ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಎರರ್ ರೇಟ್ ಕೂಡ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾವ. ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಎರರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಎರರ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ವೆರಿ ವೈಟಲ್ ರೋಲ್. ಅಂಡ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಒಳಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಐದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ 902 to 928 ಬ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ 2 to 4 ಬ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ 5 ಒಳಗೆ ಬರುವಂತ ರೇಂಜ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಫ್ ದ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಈಸ್ ವೀಕ್, ದೆನ್ ಲೋ ರೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್. ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಹೆಂಗದ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದು ವೀಕ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ರೇಟು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತಿ, ಸ್ಪೀಡು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಸಿಗ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೇಟ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. You are going to make adjustment in the rate of data transmission in wireless LAN. Adjustment ige rate adaptation anta karitare. The adjustment is called rate adaptation. Which adjustment? You are going to make adjustments in the rate at which the data can be transmitted. 1 Mbps ಬರ್ತೈತಿ, 2 Mbps ಬರ್ತೈತಿ, 3 ಬರ್ತೈತಿ, 5 Mbps ಬರ್ತೈತಿ, 8 Mbps ಬರ್ತೈತಿ, and then you have 15 Mbps, 64 Mbps, 100 Mbps ತನಕನೂ ಬರ್ತೈತಿ. ನಾವು ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಗ್ನಲ್, ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಯಾವ ರೇಂಜ್ ಒಳಗ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತೈತಿ, ವೀಕ್ ಅದನೋ, ಮೀಡಿಯಂ ಅದನೋ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅದನೋ ಅನ್ನೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಆ ರೇಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ರೇಟ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ ರೇಟ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಸಲುವಾಗಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ದ ಡೇಟಾ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಯೂಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು zeros and ones ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಆ zeros and ones ಕೂಡ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ದ form which is adjusted or which is capable of handling by the cable or the medium which carries the data. Now ಇಲ್ಲಿ ಕೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಪಲ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಂ ಏರ್ ಅದ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್, depending upon the range in which you are going to transfer,
The modulation and demodulation schemes, how it is transmitted, are also going to change. ಅದು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಲೇಯರ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. And depending upon that, wireless LAN ಕೂಡ ವರ್ಷನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾವ. 802.11a, b, g, n ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ there is a change in the versions of 802.11 depending upon the technique that we have used for the modulation and transmission, and depending upon the range of frequency in which it is being transmitted. And about that we'll study in the next class. ಯಾರ್ಗರೆ ಏನ್ರಿ ಡೌಟ್ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರೊಳಗ? Anybody is having any